परमात्मा संबोधन होके कहते ने कि सानू ये वाला समा भी चंगा है तेरा जीवदां दे समय ते रखे भावें असी शाहां वांग रहे जदों सब कुछ बख्शिया तां भी तेरे भाणे विच ते अज भी तेरे भाणे विच ये जीवन जांच सिखाई है कि सिख कोल सब कुछ होवे तां भी अकाल पुरख दे शुकराने च रहना है। जे कोई दुख आ गया बड़ा तां भी अकाल पुरख दे शुकराने च रहना है, क्योंकि असी इत्थे घाल कमाई करने हैं मानस देही पाई है घाल कमाई करके परमात्मा नूं पाउण लई ते इत्थों असीं चले जाना। ये सच दी सुपने ज्यों संसार जो उपजियो सो बिरसा पर वो आज के काल ये जिहड़ा संसार सुपने वर्गा है ते अज जां कल खत्म हो जाना। सच्चा घर गुरु के चरणों में जिन्होंने प्राप्त करना असीं इंसान देही विच आके ओहदा नाम बाणी जप के नाल नाल किरत करते हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे आण के सिख भी मिले ने ते ये औखे सौखे राहां तो पातशाह हुंदे होए जिवें पहुंचे ने आलमगीर गुरुद्वारा साहब है लुधियाने के नजदीक जिथे पुछदे पीर जिवें पंजाबी गुलाबे के घरों भाई गनी सिंह भाई नबी खान गनी खान दोवें भरा पुछदे पीर बना के लैके गए ने ते आलमगीर गुरुद्वारा लुधियाने तो थोड़ा बाहर निकलिए तो उत्थे पातशाह का उतारा कराया गया ते पातशाह ने वस्त्र बदले ते भाई नगाहिया सिंह ने आके घोड़ा पेश किया। पातशाह ने वो घोड़े की सवारी करके बाकी सिखां नूं अगाह वाल भेज दिता कि तुसीं जाओ संदेश भेजो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज मालवे इलाके वाल विचरनगे ते उधर ही दीवान होणगे जिहड़े सिख भी ने आण के उत्थे मिलण, क्योंकि जदों आनंदपुरी छड्डी गई 500 तो वध जथा सिंघां दा सी। कुछ सिख आनंदपुरीओं निकलदे विछड़ गए, कुछ सासा नदी ते विछड़ा होया, कुछ शहादतां दा जाम पी गए। सासा नदी ते परिवार 3 हिस्सिਆਂ में वंडिया गया, खालसा भी वंडिया गया। ये जो 40-100 के करीब पातशाह सिंह निकले जे जो रंगड़ा ना जंग हुई ते कुछ सिख उत्थे शहीद हो गए। 40 की गिनती चमकौर गढ़ी च पहुंचे ते उत्थे खालसा शहादतां दा जाम पीता, लखां वैरी नूं मारदा होया ते उत्थों पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह ये 4 सरीर निकले ने पातशाह दे नाल 3 सिंह जे चाहुंदे तां अपने पुत्रां नूं बचा के ले जा सकदे ने, पर ये पहला पैगंबर है जिन्हें अपनी बेटी औलाद अपनी नाती औलाद दे कुर्बान कर दित्ती उन्होंने पातशाहियां बख्शण लई। रहो विचार गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थों हुंदे होए जिवें नूरे बाई ने ध्यान तुसीं सब ने सरवण कीता शहीदी दिहाड़े लंघ के गए ने। नूरे बाई के सारी कथ्या दसी किवें साहिबजादियां ने शहीद कर दिता ते पातशाह पहुंचे ने दीने कांगड़ दी धरती ते। इत्थे आसन करके पातशाह ने भाई दया सिंह नूं कहा जाओ कागज ते कलम मंगाओ। कागज ते कलम मंगाया गया। पातशाह कहते बड़े लंबी जंग चली है, 8 महीनों तो बाद दा आनंदपुरी दा घेरा रहा। उस तो बाद जंग होती रही, छोटे साहबजादे बड़े साहबजादे शहीद होए, बड़े साडे जान तो प्यारे सिख शहीद हो गए जंग विच जूझदे होए। हुण फैसला कर लईए कि इस जंग दे विचों जित्तिया कौन ते हारिया कौन ते असीं एक चिट्ठी लिख लईए हुण वक्त दे बादशाह औरंगजेब नूं जिहने फौजां चढ़ीਆਂ कि देख तेरे पल्ले की पिया तू किवें आया ते असीं किवें जित गए ਉਹਨੂੰ वक्त दस दईए। ਉਹਦੀ चिट्ठी हुण फतेह दी चिट्ठी जफरनामा फारसी जो बादशाह ने भेजिया औरंगजेब ਵੱਲ दीने कंगड़ दी धरती ते बैठ के लिखिया जिथे कवि ने बहुत सोहना लिखिया कि पातशाह नूं जदों छोटे साहिबजादियां दा भी पता लगा कि शहीद हो गए उस वेले जिवें जालम ने पुत्रां नूं चढ़ के नीहां विच जालम ने लाही लोई धरती दा जिगर सी पाटा अंबर दी अख सी चोई और उस वेले हर एक दी आत्मा सी होई ऐ पर गुरु गोबिंद दे मन ते रोस नहीं सी कोई उस परम पुरख दे अगे ऐ जकीती अरजोई लख शुक्र है दाता तेरी अमानत अदा हुई। उन्हें क्या कर तेरी अमानत जिवें मिली है तेरे तो उन्हें अदा कर दी। लख शुक्र दाते दे शुक्र दे विच क्या ते इत्थे दीने कांगड़ दे धरती ते जिथों ये जफरनामे चिट्ठी चो एक वधिया जिहड़ा सानू सारा संदेश आउंदा है कि असीं गल करदे हां कि निंदिया नहीं करनी चाहिए। निंदिया की है? निंदिया की है जिहड़ा असीं जानना है। निंदिया की है? कंडा होवे ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹੀਏ ਉਹ ਹੈ ਉਸਤ, ਝੂਠੀ ਉਸਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਉਸਤ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਉਸਤ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੁਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ कि तेरे की गुण ने बड़े बड़े गुण ने। जिवें पातशाह ने लिखा तू 5 वक्त का नमाजी है, तेरा बहुत बड़ा गुण है। नमाजी होना बहुत बड़ा गुण है कि तू 5 वक्त नमाज पढ़ता है अल्लाह की याद दे विच। तेरे हाथ में तस्बीह रखती है, तेरा बहुत बड़ा गुण है कि तू
ਤਸਬੀਹ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਔਗਣ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਇੰਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਧਰਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਧਰਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮੀ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਮ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨੇ ਕੰਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਖੱਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਣ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਐ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬਾਕੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਂਬੜੀ ਹੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਵੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਤੇ ਕਵੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨੇ ਕੰਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਖੱਲਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲੈ, ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਛਡਾ ਲਈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟੱਲ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟੱਲ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤਖੱਲਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੰਡਲੀਆ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੱਤ ਕੁੰਡਲੀਆ ਹਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਾਰਿਆ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਨੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਰੰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾੜ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲਿਆ ਕਦੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲਿਆ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁਣ ਦੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੁਲੇਖਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਰਮਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਕੁੰਡਲੀਆ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਰੰਗੇ ਗੱਲਾਂ, ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਰੰਗੇ ਗੱਲਾਂ, ਕਰੇਗੀ ਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਛਡਾਇਆ ਮੈਥੋਂ ਕਸਬਾ ਕੱਦ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਛਡਾਇਆ ਮੈਥੋਂ ਕਸਬਾ ਕੱਦ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਗੰਧਾ ਖੁਦਾ ਦਿਆਂ ਦਸ ਤੈਥੋਂ ਵੀ ਸਰਿਆ, ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਭ ਵੀਰ ਗਾਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਭ ਵੀਰ ਗਾਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਰੰਗੇ ਗੱਲਾਂ,
ਮਹਿਲਾਈ ਉੱਤੇ ਕੋਪਾ ਭਾਗਣਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਈ ਉੱਤੇ ਕੋਪਾ ਭਾਗਣਗੇ ਲਹੂ ਵੇਚਦਾ ਸੈਰ ਸੈਰ ਵਿੱਚ ਵਗੂਗਾ ਦਰਿਆ ਲਹੂ ਵੇਚਦਾ ਸੈਰ ਸੈਰ ਵਿੱਚ ਵਗੂਗਾ ਦਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਇਹ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਦ ਮੇਰੇ ਯੋਧੇ ਪੁੱਕਣਗੇ ਘਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਜਾਨੀ ਬਣ ਬਣ ਟੁੱਕਣਗੇ ਘਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਜਾਨੀ ਬਣ ਬਣ ਟੁੱਕਣਗੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਰਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਿਆ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹਕੀਕੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹਕੀਕੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਬਰੀ ਲੇਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਦ ਘਾਟ ਜੋ ਦੂਰ ਭਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਦ ਘਾਟ ਜੋ ਦੂਰ ਭਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤਕੱਲਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕੱਲਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਜਾਂ ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਭੁਝੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਭੁਝੰਗਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਭੁਝੰਗੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਕੋਲੀਆ ਭੁਝੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਭੁਝੰਗੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਰਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸਰ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਏ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੇ ਬੇਟੇ ਸਕੋਲੀਏ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦੋਂ ਕਿ
ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 95 ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਕੇ ਉਧਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਭੇ ਜੰਮਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀਆ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਾਪਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਛੇੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਰੀਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੰਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਦੋਂ ਡੰਗਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨੇ ਕੰਗੜ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। 14ਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਾਂਹ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਡੱਲਾ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ 500 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜਵਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਥਿਆਈ ਮਾਰ ਦੂੰ ਤੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਚੜਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੇਖਕ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਜੋ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਬੁਲਾਰੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 100 ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ, ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕੌਮ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੰਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਗ ਉੱਠੋ, ਜਾਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਵਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ
माता सुंदर कौर जी ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ नहीं, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार वेदों क्या ब्याह, जीवत कई हजार। ते हुण असीं देखना कि असीं उन्हां हजारां दी गिणती च हां कि नहीं हां घरे बैठ के मन च देखिए कि असीं भी वेखीए, क्योंकि मैं भी तुहाडे वर्गा कि असीं उन्हां हजारां च शामिल हुंदे, क्योंकि अज गिणती तां लखां तो करोड़ां वल पहुंच चुकी है सिखां दी। पर पातशाह ने हजारां वाला वचन कीता, क्यों ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੰਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ। ਪਰ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪੈ ਪਾਏ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦਾ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना 40 साल, पांव पहाड़ा मारिया, गाफत अपने हाथ, क्योंकि 1000 साल का पट्टा किसी ने नहीं लिखाया। पहले चले गए, असीं चले जाना। और ये असीं घरे बैठ के सोचिए, अज तो 4 पीढ़ियां साडे पिछे किसी ने ब्याह कीता, वो कारज होया वो सानू नहीं पता होना। ये गल्लां बस जिउंदे जी 40-50 साल होणीਆਂ कि बड़ा वड्डा कारज कीता, पर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਚਾਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਗੋਰੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਨਗੋਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਗੁਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਘਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੁੜਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਾ ਲਈ ਉਹ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਜੀ ਨੇ। ਵਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਦ ਅਗਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਚ ਪਾਤੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੀ ਰੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਚੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇਸ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਵਾਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਟੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਣਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਾਗ ਉੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੰਗੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਬਣਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦੱਸ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖੋਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਕਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਮਰਦ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾ, ਹੱਥੋਂ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੱਸ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਵਾਲ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਵੇਖੀ ਵਕਤ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੂਰਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਰਫਲੇ ਉੱਠੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਕੇ, ਲਿਆ ਕੁਛੇਤੀਆ ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡੱਲਿਆ, ਲਿਆ ਕੁਛੇਤੀਆ ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡੱਲਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਰਫਲੇ ਉੱਠੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਡੱਲੇ ਕਬਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵੇਲਾ ਫੇਰ ਡੱਲਿਆ, ਲਿਆ ਕੁਛੇਤੀਆ ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡੱਲਿਆ, ਲਿਆ ਕੁਛੇਤੀਆ ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡੱਲਿਆ। ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਕੇ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖੂ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖੂ ਨਾ
ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡਲਿਆ ਲਿਆ ਕੁਛਤੀਆ ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡਲਿਆ ਪੰਜ ਸੌ ਜਵਾਨ ਤੇਰਾ, ਪੰਜ ਸੌ ਜਵਾਨ ਤੇਰਾ, ਜੰਗੀ ਸੂਰਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਸੂਰਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਸੂਰਮਾ ਕਰਦਾ ਜੁਗਲਾਂ ਫੇਰ ਫੇਰ ਡਲਿਆ ਲਿਆ ਕੁਛਤੀਆ ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡਲਿਆ ਲਿਆ ਕੁਛਤੀਆ ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈ ਆਵੇ ਸੂਰਮਾ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਆਈ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਜਾਨ ਕੋਈ ਭਲਾ ਬਿਨਾ ਭਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਨ ਕੋਈ ਫੇਰ ਡਲਿਆ ਜੱਟ ਜਦ ਮੰਗਰਾਂ ਸੁਮੇਰ ਡਲਿਆ ਲਿਆ ਕੁਛਤੀਆ ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡਲਿਆ ਲਿਆ ਕੁਛਤੀਆ ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡਲਿਆ ਉੱਲੂ ਚਮਗਾ ਤੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਨਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰੰਗਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰੰਗਾਨੀਆਂ ਛਾਇਆ ਮਾਨਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰੰਗਾਨੀਆਂ ਛਾਇਆ ਮਾਨਣਾ ਤੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੇਰ ਡਲਿਆ ਚੋਰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੇਰ ਡਲਿਆ ਲਿਆ ਕੁਛਤੀਆ ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡਲਿਆ ਲਿਆ ਕੁਛਤੀਆ ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡਲਿਆ ਆਸਾਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੇਰ, ਆਸਾਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੇਰ, ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਤ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਫੇਰ, ਆਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਤ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਫੇਰ, ਆਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਦਾ ਜੁਗਲਾਂ ਫੇਰ ਫੇਰ ਡਲਿਆ ਲਿਆ ਕੁਛਤੀਆ ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡਲਿਆ ਲਿਆ ਕੁਛਤੀਆ ਪੋਣਾ ਦਲੇਰ ਡਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਡਲਿਆ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਲੇਰ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਲੰਘਿਆ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਹਾਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਖ ਲਓ ਇਹ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਖੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਜਾਈ ਕੌਣ ਜਾਨ ਗਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚੜ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜਾਈ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਿਮੋਚੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪਾਸ਼ਾ ਕੋਲ ਪਾਸ਼ਾ ਅਜਾਈ ਕੌਣ ਜਾਨ ਗਵਾਵੇਗਾ ਵਕਤ ਬਣੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਹੱਸਿਆ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੂਕ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਈ ਜਾਨ ਗਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੀਮਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿਤੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਖ ਸੌਖ ਸਮੇਂ ਵਕਤ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚੰਭਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਵੇਖ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੇ ਰੇੜੇ ਰਹੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ 5-5 ਜਿਹੇ ਲੜਦੇ। ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਡਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘ ਡੱਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਪਿਛਾ ਨਾ ਹਟ ਜਾਣ। ਵੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਦਲੇਰੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਿਆ, ਗੋਲੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਉਪਾਂ ਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਨਿੱਤਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੱਥ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉਤਾਂ ਦੀ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੱਲਿਆ, ਡੱਲੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜੀ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਨਿਭਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੋਹ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਕਿ ਹਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰਨਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਤੋਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਐਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪ ਸਜਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਗਣਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਗ ਲੈ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੋੜਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਰਹਿੰਦਾ
ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਬੂਜਾ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਰਬੂਜਾ ਮੋੜ ਦੇ ਤੋਂ ਡੰਡੀ ਡੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਰਬੂਜਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਆਪ ਵਰਤਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਕਤਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਛਕੋ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਰਬੂਜਾ ਮੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਪੀ ਮੰਨਦੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਖਰਬੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਸਾਈਂ ਦੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ 2 ਕਤਲੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਾਦਾ ਮੋੜਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੋੜਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੌੜੀ ਨਿੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੁ 4 ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹੁ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਤਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਸਿੱਖੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨੇ ਵਿਛੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਰਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਰਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੀ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਭਾਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ? ਭਾਨੇ ਮਤਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਤਤ ਵੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਾਹ ਨ ਹੂੰ ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਤੂੰ। ਕਿ ਤਤ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਵੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਅਦਬ ਨਾ ਤਾਰਾ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੀੜ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਦਰ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਰਹੁ ਚਾਰ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਜਾ, ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਾਲੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਮੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਰੱਖਣੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁ ਜਨਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ, ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਹਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਖਾਵੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਵੇਦ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੋਇਆਂ ਬਿਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੰਗਦਾ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਉਹ ਜੋਤ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। 18 10 20 ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਏਕ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਰਾਇਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੀਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 24 25 26 ਦੇ ਦੀਵਾਨ 25 26 ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, 24 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰੰਗ ਕੇ, ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਆਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। 2 ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 1 ਵੇਲੇ ਟੇਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਟੇਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬੋੜੀ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਪੱਕੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਸਾਂਭਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੀਏ। ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਪਾਸ਼ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਵਿਧ ਬਣਾ ਦੇ।
ਵਿਦ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਰਦੇ। 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਐਸੀ ਵਿਦ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਾ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤਵਾਨ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਉੱਖੜ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਉੱਖੜ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਣੋ, ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਨ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਈਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਮਨ ਚੋਰ, ਪਲਕ ਮਨ ਹੋਰ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2 ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੀਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਬਿੰਦ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਚ ਦੁਨੀਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਭਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੁੱਕਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਸ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੇ। ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਸਵਾਸ ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ। 3 ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗਮੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਠਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰ ਪਾਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਦਾਸ ਅਮਰੋਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਅੰਤਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲੀਏ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰ ਪਾਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 24, 25, 26 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ। 24 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, 25, 26 ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਪਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਇ ਚਲ ਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਾਂ, ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਬੰਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।